Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me Refa Tasnia. Welcome to a new video of AHL Learning Home. Today I'm going to discuss with you about safe water. So let's get started. In our previous video we have learned about water pollution. In that lesson we have known that water pollution is very much harmful for human beings because if we take polluted water or contaminated water, we may get diseases like cholera, typhoid, diarrhea, etc. Therefore, we must have to take safe water in drinking, cooking, or any other purposes in our life. And in this lesson, we will know about how to get safe water or how we can make water safe. So at first, you open your book at page number 22. Here you can see an activity. The title of the activity is Simple Water Filter. That means we will make a very simple water filter at home using some materials. What are they? Let's see. Number 1. Prepare enough dirty water collected from pond or river, a plastic bottle, a thin cloth, sand, large gravel or small rocks, and clear glass. So at first we will need enough dirty water to do this activity. You can collect it from any river or pond. Then you will need a plastic bottle, a thin cloth, sand, large gravel, small rocks, and a clear glass to make the water filter. Now number 2, make a chart like the one shown below. Here you can see a chart. Here are 2 columns in the chart. The left column is about before filtering and the right column is about after filtering. So you will make such a chart in your exercise copy. Then number 3, observe the dirty water and sketch your observation in the left column of the chart. Okay. In the third step, we have to observe the dirty water that we collected from the pond or river. Then we have to sketch our observation in the left column of the chart. Number 4, make a water filter as shown in the picture right. Here you can see a water filter. You will make such a water filter following this water filter. Okay. So now I will discuss that how you can make this water filter. At first you will make a funnel using the plastic bottle. Then you will set a thin cloth at the first level. Then you will pour some sand. Then you will put some small rocks or large gravels on the upper layer. Okay, and then your water filter will be ready. Number 5, set up the water filter and pour the dirty water into the filter. Okay, যখন ওয়াটার ফিল্টারটা বানানো শেষ হয়ে যাবে এরপর আমরা কি করব, এই ওয়াটার ফিল্টারে যে ডার্টি ওয়াটারটা আমরা কালেক্ট করেছিলাম সেটা ঢেলে দিব। আর হ্যাঁ, যখন ওয়াটার ফিল্টারটা বানানো শেষ হয়ে যাবে আমরা কি করব, ওয়াটার ফিল্টারের নিচে একটা ক্লিয়ার গ্লাস রাখবো। ঠিক আছে। অবজার্ভ দ্য ওয়াটার দ্যাট পাসড থ্রু দ্য ফিল্টার অ্যান্ড স্কেচ ইট ইন দ্য রাইট কলাম অফ দ্য চার্ট। আচ্ছা, তো ডার্টি ওয়াটারটা ফিল্টারে ঢালার পরে যে পানিটা গড়িয়ে গ্লাসে পড়বে সে গ্লাসে পানিটার যে অবজারভেশন সেটা তোমাকে হোয়াইট কলামে ড্র করতে বলা হয়েছে, স্কেচ করতে বলা হয়েছে। তো দেখো কি হবে, যখন আমরা ডার্টি ওয়াটারটা ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে ঢেলে দেব তখন কিন্তু আমরা গ্লাসে একটা ক্লিয়ার ওয়াটার পাবো। কেন? কারণ এই যে ডার্টি ওয়াটার, এই ডার্টি ওয়াটারের ডাস্ট পার্টিকলসগুলো কী হবে, এই ফিল্টারে বিভিন্ন লেয়ারে আটকে যাবে, ফলে আমরা একদম সবশেষে একটা ক্লিয়ার ওয়াটার পাবো। সো ইউ ক্যান ডু দিস অ্যাক্টিভিটি অ্যাট ইউর হোম, বাট ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল দ্যাট not to cut your hands at the edge of the PET bottle funnels. That means this part of the funnel will be very sharp, so you must have to be careful while doing the activity. You should do it very carefully. Okay, now let's move to the next page. Here is given the summary.
The safe water is water that will not harm people. Some fresh water is safe to drink for people, such as water from tube well. Some fresh water is not safe for people, such as water from ponds and rivers. So it is important to purify water before we drink and use it for cooking. Water purification is a treatment of water to make it safe and acceptable for human use. Okay, তো দেখো আমরা কিভাবে ওয়াটার পিউরিফাই করতে পারি বা ওয়াটারটাকে সেভ করতে পারি সেটা জানার আগে আমাদের জানতে হবে যে সেফ ওয়াটার কি। সেফ ওয়াটার হচ্ছে এমন ওয়াটার যেটা ইউজ করলে মানুষের কোনো রকমের ক্ষতি হবে না, ঠিক আছে। এখন এখানে একটা বিষয় হচ্ছে ফ্রেশ ওয়াটার আর সেফ ওয়াটার, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি। ওকে, ফ্রেশ ওয়াটার হচ্ছে এমন একটা ওয়াটার যেটা বাইরে থেকে দেখলে ক্লিন মনে হয়, তবে সেটা পুরোপুরি সেফ না, মানে সব ধরনের ফ্রেশ ওয়াটার কিন্তু সেফ না, ঠিক আছে। সেটাকে বাইরে থেকে দেখতে ক্লিন মনে হয়, ক্লিয়ার মনে হয়, কিন্তু সব ফ্রেশ ওয়াটার কিন্তু সেফ না, ঠিক আছে। আর সেফ ওয়াটার কোনটা? সেফ ওয়াটার হচ্ছে সেটা বাইরে থেকে দেখতে ক্লিন এবং ক্লিয়ারও মনে হয় এবং ওটা কিন্তু হিউম্যান ইউজের জন্য একদমই অ্যাকসেপ্টেবল, ঠিক আছে। সেটা ইউজ করলে কোনো রকমের ক্ষতি হবে না। যেমন ধরো আমি যদি বলি টিউবওয়েলের যে পানিটা সেটা কিন্তু ফ্রেশ ওয়াটার, পাশাপাশি এটা সেফও। কারণ কি? কারণ টিউবওয়েলের যে পানিটা থাকে সেটা কিন্তু একদম গ্রাউন্ড লেভেল থেকে আসে, গ্রাউন্ড লেভেলের পানিটা কিন্তু অনেক পিওর থাকে। এই কারণেই টিউবওয়েলের পানিটাকে আমরা ফ্রেশ এবং সেফ দুটোই বলতে পারি। কিন্তু আমি যদি এখন বলি পুকুর বা নদীর পানির কথা, দেখো তুমি যদি এখন একটা পুকুর বা নদীতে যাও, গিয়ে দেখবে যে পুকুর বা নদীর পানিটা কিন্তু বাইরে থেকে দেখতে ফ্রেশ মনে হচ্ছে বা ক্লিন মনে হচ্ছে, তাই বলে কি এটা সেফ? না, এটা সেফ না। কারণ আমরা সারাদিন পুকুরে বা নদীতে নানা রকমের কাজ করে থাকি, ফলে কি এই পুকুর বা নদীর পানিটা অনেক পলিউটেড থাকে, তবে সেটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। এর মানে হচ্ছে ফ্রেশ ওয়াটারটা সেফও হতে পারে, আনসেফও হতে পারে। আর সেফ ওয়াটার হচ্ছে যেটা সবসময় হিউম্যান ইউজের জন্য একদম অ্যাকসেপ্টেবল, সেটা বাইরে থেকে দেখতে ক্লিন এবং ক্লিয়ারও মনে হয় এবং সেটা ইউজ করলে হিউম্যানের কোনো রকমের ক্ষতি হবে না, সেটাই হচ্ছে সেফ ওয়াটার। তো আমাদেরকে কোন ওয়াটারটা ইউজ করতে হবে? অবশ্যই সেফ ওয়াটার ইউজ করতে হবে। তো এই সেফ ওয়াটার ইউজ করতে হলে তো আগে আমাদের সেফ ওয়াটারটা পেতে হবে, তাই না? সেফ ওয়াটারটা পাওয়ার একটা উপায় হচ্ছে এই ওয়াটার পিউরিফিকেশন, ঠিক আছে। ওয়াটার পিউরিফিকেশনে বিভিন্ন ওয়েজ আছে, সেই ওয়েজগুলো ফলো করে আমরা ওয়াটারটাকে সেভ করতে পারি, ঠিক আছে। এটাকে আমরা বলছি ওয়াটার পিউরিফিকেশন। The following shows the ways to get safe water from unsafe fresh water. Number 1, filtration. Filtration is the process of filtering water with filter. Water may be cleaned by filtration through a thin cloth or filter. Though we get clean water in this way, it is not free from germs. The filtered water needs to be boiled to make it free from germs. আচ্ছা, দেখো ওয়াটার পিউরিফিকেশনে ফার্স্ট যে এখানে ওয়েটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ফিল্ট্রেশন। ফিল্ট্রেশন মানে হচ্ছে ছাঁকন। আচ্ছা, তোমাদের কি মনে আছে একটু আগে যে আমরা একটা অ্যাক্টিভিটি করেছিলাম, সেখানে আমরা কি করেছিলাম? একটা হোমমেড ফিল্টারের মাধ্যমে ডার্টি ওয়াটারটাকে ক্লিন করেছিলাম, তাই না? তো দেখো এই ফিল্ট্রেশন প্রসেসটাই, মানে আমরা যে প্রসেস ইউজ করে ডার্টি ওয়াটারটাকে ক্লিন করলাম, সেই প্রসেসটাকে মেনলি ফিল্ট্রেশন বলা হয়ে থাকে। দেখো এখানে কিন্তু একটা ছবিও তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ফিল্ট্রেশন প্রসেসের একটা ফিগার। এখানে দেখতে পাচ্ছ যে কি করেছে, একটা না মানে অনেকগুলো কলসি দিয়ে একটা লেয়ার বানিয়েছে, ঠিক আছে। ধরো আমি এই দিক দিয়ে পানিটা ঢেলে দিলাম, এরপর পানিটা গড়িয়ে গড়িয়ে এখানে পড়লো, আবার এখান থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে এখানে পড়লো, এবং লাস্ট যে কলসিটা সেটা মুখে কিন্তু কি কাপড় সেট করা আছে, যাতে এখান থেকে যে পানিটা পড়বে এবং এখান থেকে যে পানিটা পড়বে সেই পানির সব ধরনের ডার্টি পার্টিকলসগুলো বা ডাস্ট পার্টিকলসগুলো যেন কাপড়টাতে আটকে যায় এবং ফাইনালি যাতে আমরা কলসিতে একটা ক্লিন ওয়াটার পাই। তবে কথা হচ্ছে এই ফিল্ট্রেশন প্রসেসের মাধ্যমে আমরা কিন্তু ক্লিন ওয়াটার পাচ্ছি, তবে সেটা সেফ নয়। কারণ ওয়াটারে সব ধরনের জার্মস
একদম দূর করে ফেলার জন্য কিন্তু ফিল্ট্রেশন প্রসেস যথেষ্ট নয়। এই জন্য আমাদের কী করতে হবে, ফিল্ট্রেশন প্রসেসটা ফলো করে আমরা ফাইনালে যে ক্লিন ওয়াটারটা পাচ্ছি সেটাকে আবার বয়েল করতে হবে এবং দেন আমরা ফাইনালি একদম সেফ ওয়াটার পাবো। ওকে, সো এটা হচ্ছে ওয়াটার পিউরিফিকেশনের ফার্স্ট ওয়ে। The second way is sedimentation. Pour water from pond or river into a pitcher and leave it for a while. You will see some particles settled at the bottom of the pitcher. The water in the upper part of the pitcher is clean. A water treatment process to remove suspended particles such as mud and sand from water is called sedimentation. আচ্ছা, তাহলে sedimentation মানে কি? Sedimentation মানে হচ্ছে থিতানো। এই ওয়েতে আমরা কিভাবে ওয়াটার পিউরিফাই করতে পারি? ধরো আমরা কি করব, পন্ড বা রিভার থেকে ডার্টি ওয়াটার কালেক্ট করব, দেন আমরা সেই ডার্টি ওয়াটারটাকে একটা পিচারের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেব। কিছুক্ষণ পরে এসে আমরা দেখব যে পিচারের নিচের দিকে কিছু ডাস্ট পার্টিকলস জমে আছে এবং উপরের দিকে যে পানিটুকু আছে সে পানিটুকু কিন্তু ক্লিন, ঠিক আছে? এবং এই প্রসেসটাকে আমরা বলছি সেডিমেন্টেশন, অর্থাৎ যে প্রসেসের মাধ্যমে ওয়াটার থেকে সাধারণত বিভিন্ন রকমের মাড, স্যান্ড বা অন্যান্য ডাস্ট পার্টিকেল দূর করা হয়, সেই প্রসেসটাকে আমরা বলছি সেডিমেন্টেশন। ওকে, এটা ওয়াটার পিউরিফিকেশনের আরেকটা ওয়ে। দেন দ্য থার্ড ওয়ে ইজ boiling. Boiling is one of the good ways to make it free from germs. Water should be boiled in a sealed pot to kill the germs for more than 20 minutes. আচ্ছা, দেখো ওয়াটার পিউরিফিকেশনের সবচেয়ে ভালো ওয়ে যেটা সেটা হচ্ছে এই বয়েলিং, অর্থাৎ ফোটানো। অর্থাৎ 20 মিনিটেরও বেশি সময় ধরে পানি ফোটানো, মানে পানিটাকে একদম সেভ করার যে প্রসেস সেটাকে আমরা বলছি বয়েলিং। এবং এই বয়েলিং প্রসেসের মাধ্যমে কিন্তু আমরা খুবই কম সময়ের মধ্যেই একদম জার্ম ফ্রি ওয়াটার পাচ্ছি। তো বয়েলিং প্রসেসটা আমরা কীভাবে ফলো করতে পারি, আমরা যে কোনো একটা সিল্ড পটের মধ্যে পানি নিয়ে সেটাকে 20 মিনিটেরও বেশি সময় ধরে বয়েল করব, ঠিক আছে? দেন আমরা পুরোপুরি সেফ একটা ওয়াটার পাবো। এটাই হচ্ছে বয়েলিং প্রসেস। অ্যান্ড দ্য লাস্ট স্টেপ ইজ purifying water with chemicals. Sometimes, due to floods or tidal bursts, it is not possible to boil water. In such situations, we can purify the water by using prescribed amount of some chemicals such as alum, bleaching powder, and water purifying tablet. However, we should remember that arsenic contaminated water cannot be purified by these treatments. Okay. দেখো ওয়াটার পিউরিফাই করার জন্য কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট কেমিক্যালসও রয়েছে। তো দেখা যায় সাধারণত গ্রামে যখন জলোচ্ছ্বাস অর্থাৎ টাইডাল বোর বা ফ্লাড হয়, অ্যাট দ্যাট টাইম কিন্তু ওয়াটারটা পিউরিফাই করা খুবই হার্ড হয়ে যায়, ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। ওকে, বিকজ চারপাশে এনভায়রনমেন্টটা অবস্থা খুবই খারাপ থাকে, ফলে ওয়াটার পিউরিফাই করাটা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। এবং সেই সিচুয়েশনে আমরা চাইলে বিভিন্ন রকমের ওয়াটার পিউরিফাইং কেমিক্যাল ইউজ করে ওয়াটারটাকে পিউরিফাই করতে পারি। সেই কেমিক্যালগুলো কি কি? যেমন অ্যালাম, ব্লিচিং পাউডার, ওয়াটার পিউরিফাইং ট্যাবলেট অ্যান্ড মেনি আদার্স। ওকে, সো অ্যালাম মানে হচ্ছে ফিটকি। সো এই কেমিক্যালসগুলো ইউজ করে কিন্তু আমরা ওয়াটার পিউরিফাই করতে পারি। তবে আমাদেরকে একটা জিনিস কিন্তু মনে রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে এই যে এতক্ষণ ধরে আমরা যতগুলো ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে জানলাম, ওয়াটার পিউরিফিকেশনের ওয়েজ সম্পর্কে জানলাম, আর্সেনিক কন্টামিনেটেড যে ওয়াটার রয়েছে সেটা কিন্তু কোনোভাবেই এই প্রসেসগুলো দ্বারা জার্ম ফ্রি করা যাবে না। আর্সেনিক হচ্ছে এক ধরনের মানে এটা যদি মানে আর্সেনিক কন্টামিনেটেড ওয়াটার যদি আমরা ইউজ করি আমাদের ডেইলি লাইফে, তাহলে কিন্তু আমাদের বিভিন্ন রকমের স্কিন ডিজ হবে, পাশাপাশি ওয়াটারবোর্ন ডিজিজ তো হবেই। সো এই কারণে আমরা অবশ্যই খেয়াল রাখবো, মানে পানি ইউজ করার আগে আমাদের অবশ্যই শিওর হয়ে যেতে হবে যেটা আর্সেনিক কন্টামিনেটেড কিনা, ঠিক আছে? এবং আর্সেনিক কন্টামিনেটেড ওয়াটার কিনা এটা শিওর হওয়ার জন্য আমরা একটা কাজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে গ্রামে যে টিউবওয়েলগুলো রয়েছে, যেসব টিউবওয়েলের
রেড কালার মার্ক করা থাকবে, তোমাদের বুঝতে হবে যে সেই সব টিউবওয়েলের পানিটা কি আর্সেনিক কন্টামিনেটেড। এবং যেসব টিউবওয়েলে গ্রিন মার্ক করা থাকবে, তোমাদের বুঝতে হবে যে সেই সব টিউবওয়েলের পানি আর্সেনিক কন্টামিনেটেড না, অর্থাৎ সেটা একদম সেফ এবং তুমি সেটা ডিরেক্টলি ইউজ করতে পারো। সো এই ছিল আমাদের ওয়াটার পিউরিফিকেশনের সম্পূর্ণ ডিসকাশন। এখানে আমরা ওয়াটার পিউরিফিকেশনে বিভিন্ন রকমের প্রসেস নিয়ে আলোচনা করেছি, এরপর আমরা একটা অ্যাক্টিভিটিও করলাম। সো আই হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড this lesson properly, and through this lesson we have finished our chapter 3. Inshallah, in the next video I will discuss with you about the exercises of this chapter. Till then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum.